시청자 여러분 안녕하십니까? VOA 모닝뉴스 시작합니다. 한국 주재 중국 대사가 최근 한국의 고고도 미사일 방어 체계 사드 배치에 반대한다는 뜻을 밝힌 데 대해 미국의 전문가들은 비판적인 입장을 보였습니다. 사드에 관한 중국의 주장은 부정확하고 잘못된 것이며 유엔 헌장을 위배한 것이라는 비판도 나왔습니다. 첫 소식 박동정 기자가 보도합니다. 싱하이밍 주한중국 대사는 최근 서울에서 열린 한중 전문가 대화에 참석해 사드 문제로 한때 최악으로 치달았던 중한 관계가 아직도 그 그림자에서 완전히 벗어나지 못했다면서 사드라는 두 글자는 중한 관계의 금기어가 됐고 양국은 다시는 그 전철을 밟지 말아야 한다고 주장했습니다. 로버트 매닝 애틀랜틱 카운슬 선임 연구원은 싱하이밍 대사의 이 발언은 유엔 헌장에 위배되는 것이라고 지적했습니다. 유엔 헌장 51조는 유엔 회원국에 대한 무력 공격이 발생할 경우 안보리가 국제평화와 안전을 유지하기 위해 필요한 조치를 취할 때까지 개별적 또는 집단적 자위의 고유한 권리를 침해하지 않는다고 명시돼 있습니다. Because the reality is, the security on the Korean Peninsula is getting much worse, and the threats from North Korea's increasingly capable missile and nuclear efforts are making people in South Korea very concerned. And so the idea that South Korea shouldn't have the right to defend itself it goes against the UN Charter, it goes against common sense. 수미테리 우드로 윌슨 센터 한국 담당 국장은 지난 2017년 사드 배치로 중국이 한국에 경제 보복을 가한 것을 거론하면서 북한에 겨냥한 사드 배치에 중국이 과잉 반응을 보이고 있다고 지적했습니다. And they want to do what they can to make sure that additional deployment does not happen. Even in 2017, they understood. We made it very clear that deployment was not about China, that it is about North Korea. But they still overreacted. 브루스 클링너 헤리티지 재단 선임 연구원도 한국에 배치된 사드가 중국의 대륙간 탄도미사일 ICBM을 추적하고 북동부에서 모든 활동을 감시할 수 있다는 중국의 주장은 부정확하고 잘못된 것이라고 지적하면서 중국이 또다시 경제 보복을 암시하며 일종의 소란을 피우고 있다고 비판했습니다. So President Yoon is, I think, thinking ahead to better protecting Seoul by having an additional one or two batteries deployed. And China's already sort of making noises about don't do that, and whether directly or indirectly hinting at more economic retaliations. 브루스 베넷 랜드 연구소 선임 연구원은 싱하이밍 대사의 발언은 자신들의 체면을 살리기 위한 수단이라고 지적했습니다. So China's basically using that as a means of saving face. They made a mistake about it. They don't want to look like they were wrong and dumb, and so they keep opposing it. And they kind of gotten themselves trapped into doing that. THAAD in Korea is really only a threat to Chinese missiles fired at Korea. 베넷 선임 연구원은 그러면서 중국의 주장이 논리적이지 않다면서 한국은 정치적으로 터무니없는 이 같은 발언에 굴복해선 안 된다고 말했습니다. VOA 뉴스 박동정입니다. 북한 김여정 노동당 부부장의 최근 핵전투 무력 수행 내용이 담긴 담화는 긴장 조성으로 관련국들의 우려를 악용하는 북한 정권 수법의 대표적인 사례라고 미국 정보 당국자가 지적했습니다. 이 당국자는 이어 중국이 북한 문제에 대한 주인의식을 가져야 할 필요가 있다고도 강조했습니다. 김영교 기자가 취재했습니다. 시드니 사일러 미국 국가정보국장실 산하 국가정보위원회 북한 담당관은 7일 워싱턴의 민간단체 전략국제문제연구소 CSIS가 주최한 간담회에 참석해 북한 김정은 국무위원장의 여동생 김여정 노동당 부부장이 최근 연이어 내놓은 담화는 북한 정권이 사용하는 수사적 위협의 대표적인 사례라고 밝혔습니다. North Korea will want to create an environment of tension and exploit our concerns about escalation. And this is why, the Kim Yo-jong statement is a great example of this, a completely rhetorical device. 사일러 담당관은 이어 김여정의 담화는 다음 주라도 한국이 북한 전술 핵무기에 희생될 것 같은 우려를 불러일으키지만 그보다는 스스로의 무장 필요성을 강조하는 북한의 전술적이고 단기적인 의도의 일부라고 지적했습니다. Not any concern that next week,
Seoul is going to be a victim of a tactical nuclear weapon from North Korea, but rather, this is part of a tactical short-term choreography that Pyongyang intends, and we need to arm ourselves against that, if that's the direction they take it. 앞서 김여정 부부장은 지난 5일 대외 관영 조선중앙통신과 노동당 기관지 노동신문을 통해 발표한 담화에서 남조선이 우리와 군사적 대결을 선택하는 상황이 온다면 부득이 우리의 핵 전투 무력은 자기의 임무를 수행해야 하게 될 것이라고 위협했습니다. 사일러 담당관은 이어 북한이 한국에 대해 강압적이고 강요하는 환경을 만들려고 한다면서 한국이 문재인 정부에서 윤석열 정부로 넘어가는 시기를 노릴 것이라고 말했습니다. The North is seeking to create this environment of coercive compellence vis-a-vis the South that is likely designed to provide for the transition between the two administrations. And this is where Kim Yo-jong's statement comes in. Now that we are nuclear power, Seoul better understand this. You can no longer live in denial that, we have seized some dominance on the peninsula. Now, 현재 북한이 미국과 협상에 응하지 않는 것에 대해선 북한의 또 다른 목표 때문이라고 설명했습니다. 김정은 위원장의 중대한 외교적 목표는 국제사회를 지치게 만들어 미국과 한국, 중국, 러시아 등 모든 나라가 북한이 핵무기 보유국이라는 것을 받아들이게 하고 싶어 한다는 겁니다. 사일러 담당관은 이어 북한의 도발을 억제하기 위해선 중국의 협력도 필요하다면서 이를 위해 중국은 주인의식을 가질 필요가 있다고 밝혔습니다. 특히 안정에 대한 중국의 단기적 열망이 결국 핵무기를 보유한 북한이라는 현실에 직면하게 될 것이라는 점을 중국에 상기시킬 필요가 있다면서 북한의 핵무기 보유는 극도로 불안정한 상황을 만들 것이며 중국도 이를 인식할 필요가 있다고 강조했습니다. VOA 뉴스 김현경입니다. 성김 미국 국무부 대북특별대표가 후나코시 다케이로 일본 외무성 아시아 대양주 국장과 회담을 갖고 북한의 잇단 미사일 발사를 규탄하고 대응 방안을 논의했습니다. 인도네시아 주재 미국 대사를 겸임하고 있는 성김 대표는 8일 북핵 문제 논의를 위해 워싱턴 DC를 방문하고 돌아가는 길에 일본을 들러 후나코시 다케이로 국장과 회담을 갖고 북한이 러시아의 우크라이나 침공 사태를 틈타 대륙간 탄도미사일 ICBM을 잇따라 발사하고 있는 데 대해 강한 우려를 공유했다고 일본 외무성이 밝혔습니다. 이어 유엔 안보리 결의에 따른 북한의 완전한 비핵화를 위해 미한일 3국의 안보 협력을 포함한 영내 억지력 강화 방안을 논의했으며 새 대북 결의안을 포함한 안보리 대응에 대해 미한일 3국이 계속 긴밀히 협력해 나간다는 뜻을 재확인했다고 밝혔습니다. 한편 기시다 후미오 일본 총리는 이날 일본을 방문한 테오도로 락신 필리핀 외교장관, 델핀 로렌자나 필리핀 국방장관과 회담을 갖고 북한의 ICBM급 탄도미사일 발사와 북한 정권에 의한 일본인 납치 문제 해결을 위해 양국이 계속 연계해 나간다는 뜻을 확인했다고 일본 외무성은 밝혔습니다. 북한이 지난 2018년 폐쇄했다고 밝힌 풍계리 핵실험장에서 핵실험을 위한 사전 준비를 하고 있는 정황이 더 뚜렷해지고 있다고 전 유엔 대북제재위원이 밝혔습니다. 지난달과 비교해 3번 갱도 굴착과 복구 작업에 진전이 있다는 분석입니다. 함지하 기자가 보도합니다. 오스트리아 빈에 본부를 둔 민간 연구단체 오픈 누클리어 네트워크가 6일 공개한 북한 풍계리 핵실험장의 최근 위성사진 모습입니다. 지난달 24일부터 지난 6일까지 촬영된 위성사진에는 풍계리 핵실험장 내 3번 갱도 남쪽 입구 주변에 쌓여있던 눈이 치워진 모습이 확인됐습니다. 또 흙더미 근처와 갱도 입구로 이어지는 도로 표면에 평탄화 작업이 진행된 모습도 포착됐고 중대형 장비 등을 실은 차량이 현장에 오간 흔적도 발견됐습니다. 2011년부터 4년 반 동안 유엔 전문가 패널에서 활동한 후르카와 가스이사 전 위원은 풍계리 핵실험장의 위성사진 분석 보고서에서 이 같은 움직임은 3번 갱도에서 굴착 후 나온 폐석을 지속적으로 운반하고 있을 가능성을 보여준다고 분석했습니다. 또 지난달 31일과 지난 6일 위성사진을 분석한 결과 갱도 주변에 굴착 후 나온 폐석의 양이 더 많아진 것을 확인할 수 있었고 갱도 인근에서 복구 작업과 관련된 것으로 추정되는 새 건물도 포착됐다며 이는 3번 갱도 굴착과 복구 작업이 꾸준히 진행되고 있음을 나타낸다고 지적했습니다. 위성사진에는 또 지난달 28일자 사진에서 방수포로 덮인 기존 정사각형 구조물이 사라졌으며
대신 3번 갱도의 2차 입구로 추정되던 곳에 갱도 입구로 보이는 형태가 선명하게 포착됐습니다. 후루카와 전 위원은 기존의 정사각형 구조물이 통나무 더미를 나타낸 것이었다면 이 통나무를 갱도로 운반해 굴착 중 내부 구조를 지지하는 용도로 사용했을 가능성이 있다고 분석했습니다. 그러면서 위성사진 분석을 바탕으로 북한이 지난달 28일을 기점으로 3번 갱도에 2차 입구를 설치하고 갱도 내부 굴착을 시작한 것으로 평가했습니다. 이어 북한이 잠재적인 핵무기 실험에 사용할 수 있도록 3번 갱도 복원 작업을 계속 진척시키고 있으며 이는 북한이 2차 입구를 통해 핵무기 시험장 3번 갱도를 복구하는 과정에 있다는 지난달 보고서 내용을 뒷받침하는 증거라고 평가했습니다. BOE 뉴스 함지아입니다. 미국은 북한이 추가적으로 도발을 감행할 것으로 판단하고 있으며 북한 도발 대응과 인권 문제 개선 등을 위해 미한일 3국의 긴밀한 공조의 중요성을 강조했다고 한국 윤석열 대통령 당선인의 한미정책협의단이 밝혔습니다. 윤 당선인의 대북 정책과 미한 동맹 강화 방안 등을 협의하기 위해 미국을 방문 중인 한미정책협의단은 7일 한국 언론과의 간담회에서 미국 측 인사들은 북한이 추가 도발을 지속할 가능성이 있다고 판단하고 있다며 지속되는 핵과 미사일 도발에 대응해 물샐 틈 없는 공조의 필요성을 협의했다고 밝혔다고 연합뉴스 등 한국 언론들이 전했습니다. 이어 북한 인권 문제는 윤 당선인이 매우 중요하게 생각하는 부분이라며 민주국가의 공동 목표로서 한미 양국이 북한 인권 개선을 위해 계속 긴밀히 소통하고 협력해 나가자는데 의견을 같이 했다고 말했습니다. 또 북핵 위협과 관련해 외교와 국방 분야 고위급 확장 억제 전략 협의체 재가동 필요성에 대해서도 논의했다면서 한국의 새 정부가 출범하면 한미일 3국 간 정책 공조도 추진할 계획이라고 밝혔다고 한국 언론들이 전했습니다. 유엔이 우크라이나를 침략해 민간인을 학살한 정황이 밝혀진 러시아를 유엔 인권이사회에서 퇴출시켰습니다. 유엔은 7일 미국 뉴욕 본부에서 긴급 총회를 열고 러시아의 인권이사국 자격을 정지하는 결의안을 표결에 붙여 175개 표결 참여국 가운데 찬성 93표, 반대 24표, 기권 58표로 통과시켰습니다. 이번 표결에서 세르게이 키슬리차 유엔 주재 우크라이나 대사는 평화로운 마을에서 민간인들을 상대로 살인과 고문, 성폭행을 자행한 러시아는 인권에서 얼마나 멀리 벗어났는지 보여준다고 비판했고 반대표를 던진 북한과 중국, 이란 등은 러시아의 인권이사회 퇴출이 갈등을 해소하고 평화회담을 진전시키는 데 도움이 되지 않는다고 주장했습니다. 유엔이 러시아를 인권이사회에서 퇴출하기로 결정하면서 향후 러시아는 인권이사회에 결의안을 제출하거나 표결에 참여할 수 없습니다. 유엔 안보리 상임이사국인 러시아는 그동안 인권이사회에서 중국 등과 함께 북한 인권 결의안 채택에 반대하는 등의 활동을 보여왔습니다. 이상으로 BOA 모닝 뉴스를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.